हाय पिलाने। प्रभा एजुकेशन चैनल को स्वागत। आज आम 10वीं श्रेणी भीमଙ୍କ सिंहनाद रेड्डीर प्रश्नोत्तर डिस्कसन करवा। चलो बिना डेरी कर स्टार्ट करिया। तो प्रथम देखिए फास्ट क्वेश्चन ना कौन कह एक पदरे प्रकाश कर। धृतराष्ट्र पुत्र कौन हम? धृतराष्ट्र। मारुतंग पुत्र मारुति। पवन पुत्र पावनी। पांडु पुत्र पांडव। अदिति पुत्र आदित्य। कुत्ता पुत्र कौंतेय। सरला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर हूँ निम्नलिखित शब्द गुड़िक दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लेख। दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लेख। धूलसर कौन हम प्रतिशब्द? विश्वनाथ पशुपति। मत्यर कौन हम दीटा? पृथ्वी धरणी। नलिनीर कौन हम? पद्म पंकज। कमलार कौन हम? लक्ष्मी विष्णुप्रिया। संकटर कौन हम? विपद विपत्ति। अंतराक्षर कौन हम? आकाश व्योम। प्रमर कौन हम? दंडाधार कालांतक। वर्षर कौन हम? निंदा अपवाद। सरला। 3 नंबर क्वेश्चन जी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए व्यासवाक्य सह समासर नाम लेख। तो व्यासवाक्य सह समासर नाम लिखिया। प्रथम देख त्रिलोचन। त्रिलोचन कौन हम? ना तीन लोचन जहाँकर ताको कौन कर त्रिलोचन कह जाए जे कि शिव। तार क्यों समास? ना बहुव्रीहि समास। तापर हूँ काला नक काला नल। काला नल माने काला अटे अनल। क्यों समास? ना अभेद कर्मधारय समास। तापर देखिए नवद्वीप। नवद्वीप माने नवद्वीपर समारोह जे ताको नवद्वीप नवद्वीप कह जाए। क्यों समास? दिग्न समास। कोतरे दिग्न नहीं एटा दिगु समास हम। तापर सप्तसागर सप्तसागर समारोह जहाँ सप्तसागर बाजे तार क्यों समास? दिगु समास। पड़े एटा भुजदंड हम। एटा स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी। एटा भुजदंड हम। भुजदंड पर जे भुजदंड एटा क्यों समास? उपमित कर्मधारय समास। तापर है अजाम्बर जन्म मरण ना जार से हूँ अजाम्बर क्यों क्यों समास? बहुव्रीहि समास। सरला। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को ईश्वर को सिंहनाद मागंतु डैश। ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवन सत्ता। आसन कंपिला जे देव सूरधर। पार्वती बोइले भीमसेनाक कौन उपचारी। डैश काटते सिंहसान सिंहनाद चिरी चिरी पुटी कौन चिरी पुटी। तापर हम अंतरोषे। तापर हम बश्च थले। तापर हम भीमर सातरथी। तापर कदली पत्र पे डैश महात्मा कंपई महात्मा है आंसर कंपई। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तापर होचे क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न पढ़िया कौन देती। फास्ट क्वेश्चन सिंहनाद कौन? सिंहनाद होती महिषी सिंहनाद महिषी सिंहर निमित्त एक वाद्य। यही वाद्य सर्वदा शिव थाए। शिव भैरव धारण कर सिंहनाद कले पृथ्वी कला हुए। शिव शिव सिंहनाद नहीं भीमसेन और दुर्योधन को रण करने आह्वान करते। से सिंहनाद शब्द शुणी दुर्योधन व्यास स्वर कर बाहर आसते। सिंहनाद कौन होते लिखियो। नेक्स्ट इज 6 नंबर सहदेव जगन्नाथ कौन कहले? सहदेव जगन्नाथ अर्थात श्रीकृष्ण कहले केवल ईश्वर को प्रार्थना कर पवन सुत भीमसेन सिंहनाद प्राप्त है। दुर्योधन व्यास सरोवर बाहर करेंगे। सरला। एवं 7 नंबर क्वेश्चन जा 7 नंबर क्वेश्चन कौन देती ना सिंहनाद देवाई पार्वती शिव कौन कहले? 7 नंबर कौन सिंहनाद देवा पार्वती शिव कौन कहले? आंसर हूँ सिंहनाद प्रसंग शिव पार्वती को पचार
ପଚାରିବାରୁ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୀମ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆମକୁ ଉପକାର ମାନେ ଉପକାର କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କପିଳାସ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚେତନ ଭୀମଙ୍କୁ ବୀର ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାନେ ବର ତ ବୀର ନାହିଁ, ଏଇଟା ବର ହବ। ବର ହବ ହେଲା, ବୀର ହେଇଯାଇଛି, ବର ହବ। ବର ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କୁ ସଦାଶୀଘ୍ର ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଠ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା? 7 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିଲୋଚନ କିପରି ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ? ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମସେନ। ଥରେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୌଶଳକୁ କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମଙ୍କୁ ଶିବ ଡାକିଥିଲେ। ଭୀମ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶିବ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କେବଳ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ବେଳେ ବେଳେ ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ଦିଏ। ସିଂହନାଦ କିପରି ଗତିରେ ଭୀମଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିଲା? ସିଂହନାଦ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବା ଆକାଶ ପଥରେ ଗତି କରି ବ୍ୟାସ ଓ ସରୋବର ତୀରରେ ରହିଥିବା ଭୀମଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଲେଖ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହେଉଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଶରଣ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ସେଠ ବା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଶରଣକାରୀର ଶତ୍ରୁ ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ପୃଥିବୀରେ କି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା? ପ୍ରଥମ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ର ଜଳ ଢଳ ଢଳ ହୋଇପରି ହେଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ଥର ଥର ଉଠିଲା। ପୃଥ୍ୱୀ ଲେଖାରେ ପୃଥିବୀ ହବ। ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କିଛି ଦୂର ବୁଲିବା ଚାଲିଗଲା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କି ସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୀମ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଦେବାରୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପାତାଳପୁରରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ନଗର କମ୍ପମାନ ହେଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତସାଗର କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମେରୁ ପର୍ବତ ଟଳମଳ ହେଲା। ସୌରଜଗତରେ ଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅନ୍ନମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ଲହରୀ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନବଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ? ନବଦ୍ୱୀପର ନାମ ଲେଖ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୈମଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣଦ୍ୱୀପ, କୌଶେରମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଗୁଣ୍ଡିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପଣ ଦ୍ୱୀପ ଓ କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ। ସରିଲା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସପ୍ତସାଗର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଗ୍ଧ, କୃତ, ଲବଣ, ଇକ୍ଷୁ, ସୁରା, ଜଳ। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତେ? 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିପରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ହାତ ପିଟି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ସହିତ ଗର୍ଜନ କରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନୟନପୂର୍ବକ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସରିଲା। ଶୁଣ ଦେଖିବା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭିଡ଼ି କରି ବାହାରକୁ ନ ଯିବା କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଏହିଭଳି ସଚେତନ କରି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। 17 ନମ୍ବର ଦେଖିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିପରି ଅବଜ୍ଞା କଲେ? ଭୀମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ତାଙ୍କର ହାତକୁ ପେଲି ଦେଇ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସରିଲା। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡ଼ି ପକାଇଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣକୁ ଖାତିର ନ କରି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପେଲି ଦେଇ ବର୍ଷଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 19 ନମ୍ବର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦା ଦ୍ୱୟର ଓଜନ କେତେ
କେତେ କେତେ ପରିମାଣର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଦାଧର ଓଜନ 70 ଭାର ପରିମାଣର ଥିଲା। କେତେ 70 ଭାର ପରିମାଣ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ସରଳାର୍ଥ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଏତେ ସେ ଲେଖିଛି, ଏତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଦିଆ ହେଇଛି। ତମ ପ୍ରକୃତିରେ 5-6 ଲାଇନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କରିବ, ମାନେ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ କାରଣ ତମ ପେପରରେ ଜାଗା ହିଁ ନଥାଏ ଏତେ, ତ ଟାଇମ୍ ବି ନଥାଏ। ଏତେ ଲେଖିବନି କେବେ ହେଲେ। ନିଜ ମନରୁ ଯାହା ସରଳ ଭାଷାରେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରଳାର୍ଥ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅ ସେ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦ ନ୍ୟେଣ। ତ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ ସଙ୍କଟ କାଳେ ଡଟ ଦେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଲେଖିଲ। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟରେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକୃତି ମହାଭାରତର ଗଦାପ୍ରବସ୍ତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଥିରେ କବି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଶିବକୁ ପାର୍ବତୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଏତେ ବି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସରଳାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଏତେ ରଖୁଥିବ, ଭଲସେ ଲେଖାଯାଏ। ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଲେଖାଯାଏ ନା। ତମେ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝୁଛ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଲେଖିବ। ଏ 2 ଲାଇନ୍ କରି ଲେଖାଯାଇଛି, ମାନେ 2 ଲାଇନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା ବୁଝୁଛ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲ? ଏତେ ବଡ଼ କରି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ତମେ ଏତେ ଲେଖିଲେ ହେଇଯିବ ଯେ ଏଥିରେ କବି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାନବୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପରୁ ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଯିବ ସମସ୍ତେ। ଯେମିତି ସହଦେବ ଥିଲେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରାଣଙ୍କର ହୋଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ଯଦି ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ଭୀମସେନ ଷୋଳପାଣି ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମସେନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାଇ ଶିବ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟ କରିଥାନ୍ତି। ପୁନଃ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଶିବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଋଷିମୂର୍ଖ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଭୀମଙ୍କ ପୂର୍ବ ଉପକାର କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ବା ବିପଦ ସମୟରେ ସହାୟତା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଋଷିମୁନି ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଶିବ ପବନପୁତ୍ର ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବି ଶାରଳା ଦାସ ଏଠାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାନବୀୟ ଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କର ମହାନୟ ଭାଗକୁ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରାଣ। ଏ ଲାଇନଟା ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖୁଥିବ ଯେ କବି ଏଠାରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କବି ଶାରଳା ଦାସ ଏଠାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାନବୀୟ ଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପାର୍ବତୀ ମାତା ମହାନୟ ଭାଗ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖୁଥିବ। ମାନେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ମାନେ କାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21। କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକଶି ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସତେ ଶୁଣୁ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। କ'ଣ କାଳା ନଳ ଜାଣି ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଠି ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମହାଭାରତର ଗଡ଼ା ପର୍ବସ୍ତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରୁ କବିତାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଶିବଙ୍କ ବିଶେଷ ବାଦ୍ୟ ସିଂହନାଦ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଗୋଟେରେ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପୁରା ବୁଝଉଥିବ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସହଜ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସହଜରେ ଲେଖୁଥିବ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମହାଭାରତ ପୁଙ୍ଗରାସ୍ତ ଗଡ଼ା ପର୍ବସ୍ତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରୁ କବିତାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗନାଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ସିଂହନାଦ। ଠିକ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ।
ସିଂହନାଦ ହବ। ସିଂହନାଦ ପାଇଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ସି ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଇଁ ସି ହଉନି। ସିଂହ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୁହଁ ଭଲସେ ବୁଝିଲେ ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ସିଂହନାଦ ମଣିଷୀ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ହେଲେ ବି ଏହା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବିଶେଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ। ଏଇ ଲେଖିବରେ ସିଂହନାଦ ମଣିଷୀ ନିର୍ମିତ, ଏଇଟା ଘରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହବ ଲେଖିଅଛି ସିଂହନାଦ ମଣିଷୀ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ହେଲେ ବି ଏହା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ନିଜର ବିଶେଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ। ଶିବ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହନାଦ କଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ। ମହାମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମଙ୍କ ପାଖରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସହଦେବଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ଏ ବଂଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭୀମସେନ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ସିଂହନାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସିଂହନାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିବ ଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ଶିବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭୀମ ତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭୀମଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରକାର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଭୀମସେନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶ କରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେହି ବରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଭୈରବ ବାଦ୍ୟ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସିଂହନାଦ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରି କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଂହନାଦ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜ୍ୟୋତିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସତେ ଗୁଣ ବା 100 ଗୁଣ ତେଜ ସେଥିରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଜ୍ୟୋତିଯୁକ୍ତ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭୀମସେନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ବାହାରେ ଆସିଥିଲେ। ସରିଲା, ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 କଣ ଦେଇଛି? ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପର୍ଦ୍ଦନ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପି ଏମିତିନି। କଣ ଲେଖି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଟ୍ କରିବ? ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ କମ୍ପ ଏମିତିନି। ତାପରେ କଣ? ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଞ୍ଚଳ ମାଟି କବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ, ଗଡ଼ା ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗଦା ପର୍ବସ୍ଥ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ସ୍ପେଲିଂଟି ଅଛି। ଭୀମଙ୍କ ଭାଗଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ଭୀମଙ୍କ ହବ। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦଟି କବିତାରେ ଆସିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୀମସେନ ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ କରିବାର ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ତାହାକୁ କବି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ତମର କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ କରୁଛି ତା ତଳୁ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥା, ଏମିତି ହେଇକି ଏଇଠି ହେଇକି ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଇଦେଇଛି, କଣ କରିବା। ଦେଖ ସେଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭୀରୁ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରିଛି। ଦୁର୍ବାସଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିପରି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରିଥିବା ସେଥିପାଇଁ ଭୀମଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଓ ଭୀମଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସିଂହନାଦ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ତାର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତେଜୀୟାନ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ସିଂହନାଦକୁ ଧରି ଭୀମସେନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ପ୍ରଭାବରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କବି ଏହି ରଡ଼ିର ପ୍ରଭାବର ସୁନ୍ଦର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଚଳିଯାଇ ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସଦୃଶ ପୃଥିବୀ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏପରିକି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହା ସିଂହନାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚେଇଁ ହୋଇଛି। ତା ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କର ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଅପାର କୃତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସରଳ ଅର୍ଥ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣ।
ଭୀମସେନ ଦୁଇବାର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଭୀମସେନ ଦୁଇବାର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ଶୁଣୁ ପିଲାମାନେ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ। ନା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ ଦେଖିନି, ତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ କବି ପରିଚୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଲେଖିଛ ତ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିବ? ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କର ନାଁ ଲେଖୁଥିବ, କେଉଁ ପାଠ ଆସି ଲେଖୁଥିବ, ଆଉ କବିଙ୍କର 2-3ଟା ପୁସ୍ତକ ନାଁ ବି ଲେଖୁଥିବ। ତାହେଲେ ତୁମ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିବ, ଭଲ ମାର୍କ ତୁମକୁ ମିଳିପାରେ। ତ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଶୂଦ୍ରମଣି ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଶାରଳା ଦାସ କ'ଣ? ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିକବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବାଗ୍ଦେବୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ କୃପାର ଜୟଗାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୀୟ ମହାକାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରି ସେ ଉତ୍କଳ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେପରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପଠାନ୍ତର ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ବିରଚିତ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମର ପୁସ୍ତକ ନା ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ କାବ୍ୟତ୍ରୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅନବଦ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଯେମିତି ମିନିମମ୍ 3ଟା ପୁସ୍ତକ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍, କବି ଶାରଳା ଦାସ ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ କରି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଋଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୀର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ଯୁଦ୍ଧ ଦେହି ଡାକରାରେ ବାହାରି ଆସିବା ବୀକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀର ଚିତ ଭାବକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ମହାମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତ ଭାଇ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ସାରିଲା ପରେ ନିହାତ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିছে। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭୀମ କେବଳ ରହିପାରିବା ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିପରି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ହୋଇଛି। ସହଦେବଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଭୀମସେନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ଭୀମ ଶୂଳଧାର ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବରେ ଶିବଙ୍କ ଅସ୍ଥାନ ଟଳମଳ ହୋଇଛି। ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ? ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶେଷରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ଭୀମଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହନାଦ ଶୂନ୍ୟପତ୍ର ଆସି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନିକଟରେ ଥିବା ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମଟି କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆହ୍ୱାନ। ଏ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ ତମାନେ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ପଢ଼ୁନି, ଏ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପଦ୍ୟରୁ ପଢ଼ୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ତମ ପଦ୍ୟ କବିତାର 2 ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ବି ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ବି 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖ। 4 ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ତମେ 2 ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଲେଖିବ। ଯିଏ ଲେଖିଥିବ ତାର ଭଲ ମାର୍କ ବି ଆସେ। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଲେଖିଦିଅ। ମୁଁ ପଢ଼ୁନି। ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଯଦି ଆଉ ଲଙ୍ଗ କୋର୍ସ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କୋର୍ସ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠାଇଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବ ସଦାଶିବ ସମ୍ମତ ହେଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଅଧିକ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୂଦ୍ରମଣି ଶାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ରୂପେ ପରିଚିତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲା ଭଳି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିବାର ତାଙ୍କୁ କେହି ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତରେ ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ଚରିତ୍ର ସବୁକିଛି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ନଥିବା ଅନେକ ଲୋକ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ନିଷ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ଏଇଠୁ ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇକି ଦେଖିକି ଲେଖ। ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ୁନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍।
और अच्छी स्टेप ये हो लास्ट स्टेप देखिए समस्त लेखिले पिलाने सरला जदि आ कौन भूल थे कमेंट सेक्शन जनइबे आ कौन दरकार थे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जनइबे।